حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 5 اہم نشانیاں ہیں، 5 بڑی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی بارشیں بے وقت برستی ہیں۔ سنو موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں نا تو دولت بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر، اپنے پیسوں کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ وہ پیسہ پڑا پیسے کے مالک خود مر جاتے ہیں، بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ موسیٰ جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو ان کا پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ اور تیسری نشانی موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نا اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نا اہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ جوانوں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، بارشوں کا نظام درہم برہم ہے، زمین تڑپ رہی ہے، کلیاں آسمان کو دیکھ کر رو رہی ہیں۔ آئے انسانوں کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی تڑپا دیا، کلیوں کو بھی تڑپا دیا۔ آج زمین رو رہی ہے، کلیاں آسمان کی طرف دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، مولا رحمت کی بارش برسا دے۔ جوانوں، یہ سب کچھ تمہاری اور میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 5ویں نشانی، اہم نشانی اور سب سے بڑی نشانی، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میاں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت نہ اہلوں کو دے دیتا ہوں، بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ جوانوں، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج اللہ نے پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیا، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، تجھے کامیابی ملے گی، تجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حی علی الفلاح، اے بندے تیری کامیابی تو سجدے میں ہے،
तेरी कामयाबी तो मस्जिद में है, ओए तेरी कामयाबी तो नमाज में है। अगर मैं अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाऊं मेरा नौकर ना आए तो मैं उससे तंग आ जाऊंगा, एकदम कहूँगा एक दफ़े हो जा, आज से तू नौकरी से खारिज हो गया। लेकिन मेरा अल्लाह तो है, अगर वो ये काम करता जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो आज 97% लोग मसख हो चुके होते, फना हो चुके होते। मुझे बताओ कितना करम है उस करीम रब का। एक बूढ़ा जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया, बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़ा होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का बूढ़ा है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का, रुकू सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछ लिया, बाबा जी मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए। बाबा जी ने कहा, इमाम साहिब मैं इस मस्जिद में पहली दफ़ा नहीं आया, मैं तो वैसे ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा यहाँ आया। मैं तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ, ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद की दहलीज पर मैंने कदम रखा है। आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए? जी हाँ। इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहिब इसलिए तो मुझे क़याम करने का तरीका नहीं आ रहा, इसलिए तो मुझे रब को मनाने का, रब को राज़ी करने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी आप ज़िंदगी में, इसका मतलब है पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? जी जी मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी अच्छा फिर जुमा तो पढ़ा होगा? कहा आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा फिर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा तो पढ़ी होगी? कहा इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा होगा? कहा आज तक नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं किया। 80 साल की उम्र, 80 साल की जिंदगी ज़ाय कर दी, तबाह बर्बाद कर दी। एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया। हाय कितना ज़र्फ है मेरे करीम रब का कि ये सब कुछ देख कर भी मेरा अल्लाह कहता है, आजा 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 मेरी चौखट पर आजा, आजा मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, मैं तुम्हें वक़्त देता हूँ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। और कभी तो तौबा कर लेगा, कभी तो तौबा के लिए हाथ उठेंगे। मेरी रहमत तेरे हाथों की मुंतज़िर बैठी है। ए बंदे आजा आजा मेरी चौखट पर जहाँ इज्जत ही इज्जत है। मेरी चौखट पे आकर तो देख, तुझे इज्जत मिलेगी, तुझे मकाम मिलेगा। जवानों उठो नमाज पढ़ो, उठो क़याम करो, उठो रुकू करो। आए कितना खौफ का आलम था मैदान करबला में कि सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे हुसैन इब्ने अली ने कहा, ठहरो ठहरो मुझे नमाज पढ़ने दो, जालिमो ठहर जाओ मुझे नमाज पढ़ने दो। एक शिम्मिर ने कहा, चुप कर तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने कहा बकवास बंद कर और तेरा बेड़ा गर्क हो। अगर आले रसूल की नमाज कबूल नहीं होती तो किसी की नहीं होती। आए आगे पीछे दाएं बाएं दुश्मन हैं। इस खौफ वहशत और दहशत के आलम को बयान करने के लिए शबीर कमर बुखारी अल्फाज कहाँ से लाए? आए अल्फाज ख़त्म हो गए। हुसैन इब्ने अली ने, सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे ने इस हाल में नमाज अदा की। कहा मालिक तुझे राज़ी करने के लिए मैंने सब कुछ किया। मालिक देख आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन है, बाएं दुश्मन है। तेरी फातिमा ज़हरा के लाल ने तुझे सजदा करना नहीं छोड़ा। मालिक तुझे राज़ी करने के लिए मैंने कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दिए, तुझे राज़ी करने के लिए असगर कुर्बान कर दिए, तुझे राज़ी करने के लिए ओनो मोहम्मद लुटा दिए, तुझे राज़ी करने के लिए मैंने सब कुछ किया। मालिक ये बता कि तू भी हुसैन पे राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ? आए इस खौफ वहशत और दहशत में भी हुसैन इब्ने अली ने नमाज नहीं छोड़ी। आज क्रिकेट मैच देखते हुए कितनों ने नमाज छोड़ दी। नादानो तुम्हें तो इस बात पर रोना चाहिए था कि आज कितनों की नमाज बर्बाद हो गई। जो दुनिया वालों के सामने हार चुके, तुम्हें उन पर रोना आ रहा है, और जो अल्लाह के सामने हार गया है उस पर रोना क्यों नहीं आ रहा? जवानों अगर दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, अगर क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना चाहते हो तो फिर नमाज कभी ना छोड़ना।
پھر نماز کے ساتھ دوستی لگانا، نماز کے ساتھ یاری لگانا۔